दियो मते छाड़ी दियो मु जिबी घंटा पड़लानी घुड़ाई पर कौन कहलु तते मु छाड़ी देबे छाड़ी देबे तू जानी छु ए अंचल रे गोटे झियो मान को चालान करिया पे बड़ राकेट काम करूची ता माने तुम सेई गैंग रो ता माने तुम मते फॉरेन को चालान करिया पे नो छ चुप कर चल मो संगे এইটা আজিকা কথা নুহে मनोज 7-8 वर्ष होईगला ए अंचल निरीह झील मानक फरेन चालान करा जाउछि सार किंतु मु एइटा जानि पारुनी केते दूर सत तामाने तमे कोन कहबा पई चाहछ नहीं नहीं माने कथा कोन की एइटा सत कि मिछ हमर जानिबा दरकार सप्ताह पूर्व 2 जण आदिवासी झील निखोज होइचंती ए कथा कोन तमे जानि न जानिछि जे सेइटा कोन फॉरेन चालान रैकेट बोली भाबिबा ताहाले तमे कोन भाबुछ गरीब झियो काम धंदा पई बाहर को जाइथिबे तमरो भाईबाटा भूल मनोज तमरो जानी रखिबा दरकार एही रैकेट रे जणे एही अंचल रु काम करूछि 7 वर्ष भितर एमिति अनेक केस घटी चली ठीक अच्छी आपन जदि कहउचंती केही ना केही तो आपन को नजर को आसीथिबे तमे व्यस्त हो ना मनोज खूब शीघ्र से झियो दलाल धरा पड़ी जीवो अच्छा तुम झियो रेलवे स्टेशन रु निखोज होइछि ना सेइटा एई रैकेट रो नुह सर ताहले सेइटा गुटिया लव केस कोउटुका ताकू उठै नै जाइछि मोर किंतु विश्वास पाउनी मनोज आपन कोन कहउचंती सर मु जानिबा को पाउछि तम झियो सेपाडी लव मैटर रे किडनैप होइनी ता माने आपन भाबुचंती सेफाड़ी को फॉरेन चालान करिया पई किडनैप करा जाइछि यस इट इज श्योर अबे कह मो झियो सेफाड़ी को किडनैप करी तू कोउठी नै रखजु मु थरे कहली ना तो झियो सेफाली को मु किडनैप करिनी अबे ए पुणी मिछ कहउचु तू मो झियो को फॉरेन चालान करजु तू गोटिए झियो दलाल
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି, ମୋ ଝିଅ ଶେଫାଳିକୁ ନେଇ କୋଉଠି ରଖିଛୁ? ମୋର ପ୍ରଥମ କଥା ଯାହା ଶେଷ କଥା ବି ସେଇଆ। ମୁଁ କହିଲି ନା ତୋ ଝିଅ ଶେଫାଳିକୁ ମୁଁ ଫରେନ୍ ଚାଲାଣ କରିନି। ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ନେଇ କୋଉଠି ରଖିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୁ ତାହେଲେ ସହଜରେ ମାନିବୁନି ନା? ମୁଁ ବି ତତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। मनोज ସାର୍, ଆପଣ? ସାର୍, ଏଇ ବଦମାସ ମୋ ଝିଅ ଶେଫାଳିକୁ କିଡନାପ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ସେ ର୍ୟାକେଟରେ ଜଣେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାମିଲ ଅଛି। ଏଇ ଲୋକ ସାର୍। तार प्रमाण तमे रखिछ? से प्रमाण मिलिबा पूर्व तमे जेल भीतर को चली जाइथिबो। बादल को मारणात्मक आक्रमण करिथिबो अभियोग रे आईन अनुसार तमे जणे अपराधी। ମୁଁ କାହିଁକି ଜେଲ ଭିତରକୁ ଯିବି ସାର୍? पुलिस को तांको कार्य करबा को दियो। तम झियो शेफाली निखोज होइथिबा अभियोग तमे पुलिस को जणाई सारिछ। तमे जदि निजे तम झियर संधान नहीं पारुछ ताहले पुलिस रो सहारा नउछ कोन भाई मनोज? जदि ताहा भी हुए ताहले तम झियो को पाइबा पूर्वरु तमे जेल भीतर को जीवा को बाटो खोलो नाही। बादल को तमे मेडिकल नहीं जीवो ना मु नहीं की जीवी? देखो बादल, जदि बा मनोजर तम उपरे संदेह सत हुए माइंड इट तुमको फांसी हो जाई पारे। आज्ञा आज्ञा सेया हौ। तमे कहूथलो तम झीर मैटरटा लव मैटर। किंतु एते शीघ्र बदली गलो केमिति? ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ସାର୍। व्यस्त हेबार किछि नहीं, केवल भगवान को डाक। तम झील जोठी थिले भी भलरे थाओ। किंतु ए राक्षस मनोज मो मन कहूची तम झील जोठी थिले भी खूब हस खुशी रे थिबो। रहो शेफाली 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 तू एमती कौन होचु जे एइटा पूरा जंगल जगह एइटा कौन तू सहर बोली भाबुचु? मु कौन आउ सहरी जे हेकी रहिची? देख शेफाली तू एठी आउ केते दिन रहिबु? दिने ना दिने तो घर को तो फेरी जिबु ना। मु आउ केबे भी मो घर को फेरिया पई चाहुनी सखी।
କରୁଛୁ କାହିଁକି? ମତେ କାହିଁକି ଏ ଗାଁ ଆଉ ତମେ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଲାଗୁଛ ସଖୀ? ସେଫାଳି ତୁ କଣ ପାଗେଳି ହେଇଯାଇଛୁ? ପାଗେଳି ନୁହେଁ ସଖୀ, ଏ ଗାଁରେ ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ପାଦ ଦେଇଛି ମୋ ଆଖିରେ ଭରି ଯାଇଛି ଆଖିଏ ସପନ। ଆଖିଏ ସପନ ମାନେ ତୁ କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ସେଫାଳି? ଜାଣେ ନା, ମୋ ଆଖିଏ ସପନରେ କେବଳ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମୋ ଆଖିରେ ଭରି ଦେଇଛି ଆଖିଏ ସପନ। କିନ୍ତୁ ତୋ ବାପା କଣ ମୋ ବାପା ହେଇପାରିବେନି ସଖୀ? ସତରେ ସଖୀ, ମୋ ଆଖିରୁ ଆଖିଏ ସପନ ମତେ କହିଦଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଏ ଗାଁ ଛାଡି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯିବନି ବାପା? ଆରେ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ସେ କଥା ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ ବାପା? ଦେଖ ସୁମନ, ସେଫାଳି ଆମ ଘରେ ସିନା ରହିବ, ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ନେଇ ରହିବ ନା। ହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଝିଅର ପରିଚୟ ନେଇ ରହିବ, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସେଇଟା କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇବ ସୁମନ? ତାମାନେ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବାପା? ସିଏ ଏ ଘରେ ମୋ ଝିଅର ପରିଚୟ ନେଇ ରହିଲେ ଶୋଭା ପାଇବନି ସୁମନ। ସେଫାଳି ଏ ଘରେ ରହିବ କେବଳ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ନେଇ। ବାପା, ତମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛ? ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାକୁ ମିଳନ କରିବା କ'ଣ ପାଗଳାମିର କାମ ସୁମନ? ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ରାଜି ହଉନି। ମୋ ବାପା ହୋଇ ସେଫାଳି ସହିତ ତୋର ବାହାଘର କରିଦେବା ପାଗଳାମି ନୁହେଁ ସୁମନ। କିନ୍ତୁ ବାପା, ସେଫାଳିର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ସୁମନ, ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସୁମନ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଚୟ ଜାଣିବା କ'ଣ ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା କ'ଣ କହିବେ ବାପା? ସୁମନ, ଗୋଟେ ବଢିଲା ପୁଅ ସହିତ ଗୋଟେ ବଢିଲା ଝିଅର ବାହାଘର ହବ, ଆଉ କାହା ସହିତ ନୁହଁ। ତଥାପି ମୋତେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ଦିଅ ବାପା। ଗାଁ ସାହି କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ସେଥିରେ ତୋର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାବିବାକୁ ସମୟ ଦେଲି, ମତେ ଯେମିତି ନାହିଁର ଉତ୍ତର ନ ଦେଉ। ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛି ସେଫାଳି।
କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ତମର ମଧ୍ୟ ଏ ଘରେ ବୋହୂ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ସୁମନ ତୁମେ ଏ କଣ କହୁଛ? ଯେଉଁ ହାତ ଦିନେ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ଧରି ଖାଇବା ଜାଣିଛି ସେ ହାତ କେବେ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହୋଇ ମାଟି ଗୋବର ଲିପି ପାରିବନି ସେଫାଳି। କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଖାଇବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ସୁମନ। ଯିଏ ଦିନେ ଘର ପାଖ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଆଣୁଥିଲା ସେ କେବେ ପାହାଡ଼ ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆଣିପାରିବନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ମଣିଷଟି କେବେ କାଠ ଚୁଲାରେ ନିଆଁ ଜାଳି ଧୂଆଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି ସେଫାଳି। ଧୂଆଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତାମାନେ ତମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ସୁମନ। ତାମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ପାହାଡି ଇଲାକାର ଗାଉଁଲି ଟୋକାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ଆଖିଏ ସପନ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି ତମେ ହିଁ ସେଫାଳିକୁ କିଡନାପ କରି ନେଇଛ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସାର୍, ମୁଁ ସେଫାଳିକୁ କିଡନାପ କରି ନେଇନି। ମୁଁ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପାଇସାରିଛି। ସେଦିନ ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ ତମେ ସେଫାଳିକୁ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥିଲ, ଏ କଥା କଣ ମିଛ? ମୁଁ ସେଦିନ ସାର୍ ସେଫାଳିକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥିଲି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରେ, ଏ କଥା ସତ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ସାର୍, ସେଦିନ ଓଲଟି ମତେ ଦୋଷ ଦଉଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ତ ସତଟା କେମିତି ଜଣା ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାହିଁକି କରିଲ ବାଦଲ? କେବଳ ସେଫାଳିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାର୍। ଥାନାରେ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଆପେ ଆପେ ଝିଅ ଚାଲାଣ ରାକେଟଟା ଧରା ପଡିଯିବ। ତମେ ଚୁପ୍ କର ମନୋଜ। ସେଦିନ ସେଫାଳିକୁ ଫରେନ୍ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ସେଫାଳି ଜାଣିନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଦିନ ମତେ ସେ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ ସେଫାଳିକୁ ଫରେନ୍ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା? ମୁଁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଚାଲାଣ କରୁଥିବ ତା ବିଷୟରେ ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ ବାଦଲ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର୍। କିଏ କିଏ ସେ କ୍ରିମିନାଲ ଯିଏ କି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫରେନ୍ ଚାଲାଣ କରିବା ଭଳି ଅପରାଧ କରି ଚାଲିଛି? ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ସାର୍। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସେଫାଳିର ବାପା ମନୋଜ ଛତ୍ରିଆ। ସେଫାଳି, ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଭାଇକୁ ଫସାଇ ଦେବୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନଥିଲା। ସେଫାଳି, ତୁ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ସେଫାଳି? ତୁ ରାଗି ଗଲେ କଣ ଚଳିବ? ତୁ ପରା ମୋ ଭାଉଜ। ତତେ ତ ମୁଁ ଭାଉଜ ହିସାବରେ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି। ଖାଲି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି କେବେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ହବ। କାହିଁକି? ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ? ମୁଁ ପରା ତୋର ନଣନ୍ଦ ହେବି। ମୋ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳିଟା ମୁଁ ପାଇବି କି ନାହିଁ? ଦେଖ ସଖୀ, ଏବେ ଥଟ୍ଟା କରିବାର ବେଳ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜଙ୍କ ଥଟ୍ଟା କଣ ହୁଏନି କି? ଦେଖ ସଖୀ, ମୁଁ ସିନା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ବାହାଘରକୁ ବାଛି ନେଇଛି, ହେଲେ ମତେ କାହିଁକି? ତୁ ଏତେ କଣ ଭାବୁଛୁ ସେଫାଳି? ମୋ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ବିଷୟରେ ତ ବାପା ତ ବାହାଘର ଠିକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତୁ ମନା କରିଲୁ କାହିଁକି ଯେ?
देख सखी केउ मनरे केते बड़े किए भूल करिदेला बोली ताकू कौन केबे भी सुधारी पारिबानी तो बापा को कहले काम शेष हेले मो बापा को पाख को जाई किए कहबो काहेकि मो बापा जाई तो बापा को कहबे से कौन एबे जीवा पई राजी हेबे जीवी नहीं कहीं निश्चय जीवी मु तते प्रथम कही तो बापा किए मत टिके कह मु निजे जाई तो बापा सहित कथा हेबी तू कौन मो कथा शुणिलु जा हेले भी से तो बापा रे माँ बापा को बिना आशीर्वाद रे तू कौन संसार गढ़ी पारिबु से अजब शब्दटा एबे भी प्रश्नवाची सृष्टि करी मो शरीर रे अशांतिर धुआटा कुहुड़ी बुलुछि रे माँ जहा हेली मु गोटे बाप ना बाप हे आ गोटे बापा पाखकू जीवारे पछकू छाड़ देबी कहीं तमे ठीक कहिछ बापा सुमन तू बापा मु भी चाहुनी सेफाइर बापा को न जणी ए बाहागर करिया पई मु कौन मना करुची प्रथम ही ए कथा सेफाड़ी को कही आसुची हेले से ता बापार ठिकाना देले तो मु जाइकी कहिकी आसीबी से सेतेबेले भिन्न एक ठिकाना हजि जेतिले बापा तांको बापांको ठिकाना सेतेबेले देई पारिथान्ते केमिति फागुण राणी कहुचे रंग बुणी देवा सेतेबेले से पुरा देखुतिले आखिरे आखि सपन श्रावण बरसा कुहे भिजे से देवा आकाशरु तारा फुला साथी रे रहिबे मरया पवन बही चोराई से नेबा कविता लेखिबा हृदय भितरे छवि आंकी देबा चोरी करी नहीं जीव बातुला मन आखिए सपन आखिए सपन आखिए सपन आखिए सपन सेफाड़ी तू तो बापा को ठिकाना मते आग दे मु तो बापा को कामटा सारी दे बापा तुमे रामपुर मनोज छत्रिया को तुमे जानी छो हाँ जानी कौन है कि रामपुर आम घर आ मनोज छत्रिया होचंती मो बापा
ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ଚମକି ଗଲ ଯେ? ସୁମନ ସହିତ ତୋର ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ঝরিব আখিরু লোহ ভাঙ্গিব সপন পথ হরাইଯିବ অবুঝায়ে মন আ আ আ অধা গড়া কোণারক ହେବ ନାହିଁ ଶେଷ ଅମୃତର ଝର ହେବ କାଳକୋଟ ବିଷ ଅଲେଖା କବିତା ହେବ ନାହିଁ ଶେଷ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆସିବ ବତାସ কিন্তু কাহিঁকি বাপা? ରଙ୍ଗହୀନ ହେଇଗଲା ଫଗୁଣ ଦିନ ଆଖିଏ ସପନ ଆଖିଏ ସପନ ଆଖିଏ ସପନ ଆଖିଏ ସପନ ଆଖିଏ ସପନ ଆଖିଏ ସପନ କହିଲି ନା ତୋ ସହିତ ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ଏ ବାହାଘରରେ ମୁଁ ତ ରାଜି ନଥିଲି ବାପା। ତମ ବାଧ୍ୟକତାରେ ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସେଇ ରାଜି କରେଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା ସୁମନ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଯିବା ପରେ ତମେ ମନା କାହିଁକି କରୁଛ ବାପା? କାହିଁକି ବାପା? କାହିଁକି ସେପାଳି ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି? କାହିଁକି ନା ସେଫାଳି ହଉଛି ତୋ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି। ସଖୀ ଆଉ ସେଫାଳି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜାଆଁଳା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏକାଥରେ ଦୁଇଟି ଝିଅକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟକର ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସେଫାଳିକୁ ମନଛତିଆ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲି। ଜାଆଁଳା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ତୋର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀକୁ ତୋ ସହିତ ବାହାଘର କରିବି କେମିତି? ମୁଁ ତାହେଲେ ତମ ଝିଅ ବାପା? ବାପା ନା, ତୁ ମନ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ଝିଅ। चल मु तो आज तो बापा पाखे छाड़ दी आसी। किंतु मनोज छत्रिया आजीवन जेल भोगुची।
ଫରେନ୍ କୁ ଝିଅ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ତାକୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାଦଲ ଯୋଉଦିନ ସେଫାଳିକୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆଣି ତମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଦିନ ବି ସେଫାଳିକୁ ଫରେନ୍ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତାମାନେ ମନୋଜ ଛତ୍ରିଆ ଜଣେ ଝିଅ ଦଲାଲ? ହଁ ମଉସା, ତା ନାଁରେ ଅନେକ କିଛି ସାଂଘାତିକ ରେକର୍ଡ ପୁଲିସ ପାଇସାରିଛି। ନା ନା, ମୁଁ ସେ ଅମଣିଷ ପାଖରେ ତତେ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାରିବିନି ରେ ବା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ ମା। କେବଳ ତୋ ଜୀବନରେ ନୁହଁ ମା, ମୋ ଜୀବନରେ ବି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲର ରୂପ ନେଇଗଲା। ଆଖିଏ ସପନ, আখিয়ে স্বপ্ন আখিয়ে স্বপ্ন আখিয়ে স্বপ্ন আখিয়ে স্বপ্ন